عمرے کا خیال کیسے آیا؟ اچھا اس میں یہ ہوا تھا کہ بیسیکلی مائی فرسٹ کوشچن کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اس کی ایک ویک بعد ہی میرے دماغ میں سب سے پہلا کوشچن ہے میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں. اچھا ہاں دیٹس another thing. کیونکہ جب میں نے اپنا ریسرچ کیا تب تھا کہ کچھ شیعہ بھی ہوتے کچھ سنی بھی ہوتے, ٹھیک ہے, دیر آر مینی ادر تھنگز ایز ویل, بٹ میجورٹی جو ہوتے وہ شیعہ سنی میں آتے, ٹھیک ہے, اوکے. وین آئی گاٹ ریورٹڈ تو کئی بار باہر جاتے تھے تو مجھے وہ ڈفرینس نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ شیعہ ماسک ہے یا یہ سنی ماسک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. اینڈ one day what happened is کہ اب me and Numan was going and ایک شیعہ ماسک سامنے تھے تو we were looking for the mosque. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یہ رہی سامنے ہی تو ہے, چل جا کے پڑھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں یہ شیعہ کی ماسک ہے, ہم یہاں پہ جا کے نماز نہیں پڑھیں گے. وہ بلیو کرتا ہے ان چیزوں میں, ٹھیک ہے, اوکے. اینڈ آئی ایم لائک مسجد ہے چلتے ہیں نا, تم نے ہی بتایا تھا اللہ ہر جگہ ہے, ٹھیک ہے, اوکے. تو چاہے شیعہ کی ماسک ہو یا سنی کی ماسک ہو, اللہ تو ہے وہاں پہ, ہمیں تو اللہ کے لیے جانا ہے نا, سو لیٹس گو. اینڈ ہی سیڈ نہیں ہم نہیں جائیں گے. And then we look for another mosque and then we went to the another mosque. اب وہ پتہ ہے وہ ایک دماغ میں اتنی خیال بیٹھ گیا, then I'm like اس کے پاس سے تو مجھے آنسر نہیں ملنا کہ ہم شیعہ کی ماسک میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. اینڈ who am I then? میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں کیا ہوں, اوکے. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو دا ماسک, اور وہاں پہ جو امام تھے میں نے ان کو کہا کہ میں ریورٹڈ ہوں, اوکے. اینڈ میرے دماغ میں ایک کوشچن ایک ہفتے سے گھوم رہا ہے کیونکہ میں ایک ہفتے پہلے ہی ریورٹ ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ یہ سیڈ ہاں پوچھے آپ. تو میں نے کہا میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں. He gave me beautiful answer, okay. He said بیٹا آپ نہ شیعہ ہو آپ نہ سنی ہو, آپ مسلمان ہو. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو ان چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے. بالکل جو اسلام کے 5 پلرس ہے جسٹ فالو دیم. آپ اپنی نماز ٹائم پہ پڑھو, آپ قرآن پڑھو, ٹھیک ہے, آپ زکوٰۃ دو, ٹھیک ہے, اور کسی کا برا نہیں سوچنا ہے جی, ٹھیک ہے. آپ بس اتنی چیزیں کرو, آپ کے لیے انف ہے. بالکل عمرہ کرے, حج کی نیت کرے, ٹھیک ہے, اوکے. بس آپ اتنا کر دو, آپ تو کنفرم جنتی ہو. تو وہاں سے مجھے, اور میں نے کہا شکر اللہ کا ایٹ لیسٹ میں ان چیزوں میں نہیں, یار میں نے شیعہ کو فالو کرنا ہے, میں نے سنی کو فالو کرنا ہے, میں نے کس کو کیا کرنا ہے, مطلب ٹھیک ہے. آئی واز ویری کلیئر اینڈ سیٹسفیکٹری آنسر, بالکل, کہ مجھے ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. عمر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ ریورٹ ہوئے, آپ نے فیملی کو بتایا, فیملی نے ایکسیپٹ کیا آپ کا سارا پورا جرنی, اس کے بعد آپ انڈیا گئے؟ یس آئی بین ٹو انڈیا once. یس, وہ بھی رمضان میں. Oh wow. So what was the experience like? آپ کے رشتے دار, آپ کے آس پاس کے وہ سب فرینڈس, ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ جو میرے مسلم فرینڈس ہیں دے ویلکمڈ می وتھ اوپن آرم. میری سسٹر شی واکڈ مائلس اوے, ٹھیک ہے. وہ رمضان کے اس نے خود نے ریسرچ کیا کہ رمضان میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ وین آئی واز دیر اس نے بہت اچھے سے خیال رکھا میرا, ٹھیک ہے, کھانا یہ وہ ایوری تھنگ. وہ خود رات کو اٹھ کے سحری بنا رہی میرے لیے, مطلب کہ ٹھیک ہے. اینڈ مائی فادر ہی گیو می دا قرآن ایز اے گفٹ ان گجراتی بیکاز آئی ایم گجراتی, تو انہوں نے مجھے گجراتی قرآن گفٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. سو دیٹ ریئلی ٹچڈ می ویری ویل. بٹ جو میرے انکل تھے, ٹھیک ہے, وچ از جسٹ اکراس دا روڈ, مطلب پاس میں ہی ان کا گھر تھا. سو انکل, چاچا, ماموں, ان سب نے مجھے کہتے نا ڈسون کر دینا, وہ انہوں نے کر دیا تھا. ان لوگوں نے بیکاز وین آئی ریورٹڈ میں نے اپنے آپ کو پبلک کر دیا تھا, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائڈ اٹ فرام اینی باڈی بیکاز یور شیلڈ واز دیئر. ایگزیکٹلی, بیکاز ہم یہی سوچتے ہیں نا, مائی شیلڈ از دیئر, مائی پیرنٹس آر ود می, یس, سو دے آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ می. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جیسے ہندوازم میں ہوتا ہے کہ جب مر جاتے تو ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے. سو ان لوگوں نے میرا ایک پتلا بنایا اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی جگہ میری فوٹو رکھی ان لوگوں نے. اینڈ دین وہ جیسے پراپر ریچول ہوتا ہے نا ویسے ریچول کر کے اس کو جلا دیا, ٹھیک ہے. تو ان کے حساب سے میں پورا مر گیا, مطلب کہ. بٹ وین آئی وینٹ ٹو انڈیا, اور اس ٹائم پہ میری سسٹر نے, میرے فادر نے اتنا سپورٹ کیا. میں نے کہا ان لوگوں, میرے چاچا اور ان لوگوں نے بھی مجھے بہت پیار سے رکھا ہے. تو سم ٹائمس آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ چلو ان کے سامنے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دل میلٹ ہو جائے گا, مطلب. بٹ وین آئی ایکچولی وینٹر ان ٹو دیٹ ہاؤس, تو وہاں میری فوٹو تھی, ٹھیک ہے, لیکن فوٹو کے اوپر مالا لگی ہوئی تھی,
Yes, and that really kind of broke me. कि इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए ना, मतलब के. And they walked in front of me and they ignored me like anything. तो वो एक एक्सपीरियंस थोड़ा नहीं रहा. बट दैट टाइम आई लॉस्ट ऑल द होप्स. आई एम लाइक नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं. तो डेफिनेटली उन्होंने फैमिली को भी तंग किया होगा. बहुत तंग किया. इनिशियली आई वाज इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक है, बट व्हेन दिस थिंग हैपेंड उन्होंने मेरा पुतला बना के जला दिया एंड मेरे फोटो पे माला वगैरह लगा दी. देन माय पेरेंट्स वर लाइक नहीं, इस हद तक हम नहीं जा सकते. ही इज अलाइव. हम उसको जीते जी मरा हुआ नहीं मान सकते. सो फिर देन दे गॉट सेपरेट. मेरे फादर सेपरेट हो गए एंड माय अंकल एंड एवरीबडी वाज सेपरेट. तो आपकी सिस्टर मैरिड एंड शी इज मैरिड. यस. तो उनके ससुराल का रिएक्शन कैसा था? शी डिडंट बॉदर अबाउट एनीबडी टू बी ऑनेस्ट. उसने कहा मेरा भाई जो चाहेगा वो करेगा. दैट्स इट. उनके दिल में कभी ख्याल आया, आपके पेरेंट्स के दिल में कभी ख्याल आया कि हमारा बेटा रिवर्ट हुआ है, वो एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है, तो हम भी इस्लाम कबूल करें? ये बात मैंने उनके दिल में जरूर डाली, ठीक है, ओके. बट जब अल्लाह उनको हिदायत दे, ठीक है, बट अभी तक वो चीज नहीं हुई. बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, बट अल्लाह जब उनके दिल में हिदायत डालेगा तो वो हो जाएंगे. क्योंकि व्हेन आई वेंट फॉर द उमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने वहां से अपने फादर को कॉल की थी, वीडियो कॉल ना, एंड आई रियली फेल्ट कि वो मेरे साथ होते वहां पर, ठीक है. एंड चलो इंशाल्लाह कोई किसी दिन मौका मिला, अगर मेरे फादर ने भी इस्लाम कबूल किया तो इंशाल्लाह लव टू टेक हिम. इंशाल्लाह. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे सोचा कि मुझे उम्रे पे जाना है? बेसिकली ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, और कहीं से मेरे दिमाग में आया कि मुझे 5 पिलर फॉलो करने हैं इस्लाम के, ठीक है. तो मुझे हुआ चल उम्रे पे जाता हूँ, ठीक है. एंड उस टाइम पे आई कॉन्टेक्टेड माई सो मेनी फ्रेंड्स कि मैं किसी के साथ जाऊँ, क्योंकि मुझे इतनी रिचुअल्स नहीं पता है, वहाँ जाके कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या करना है, मुझे नहीं पता है, ठीक है. सो आई कॉन्टेक्टेड मैनी ऑफ देम. और जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, विद इन 3 आवर्स मेरा वीज़ा आ गया, ओके. और मेरे साथ साथ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने अप्लाई किया, उनका वीज़ा नहीं आया. अच्छा. और ये कौन सी ईयर की बात है? आई वेंट फॉर द उमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2022. ओके. तो उस टाइम पे मेरे दूसरे फ्रेंड्स ने भी अप्लाई किया, उनका वीज़ा नहीं आया. एंड आई काइंड डिसाइडेड कि नहीं जाना यार, अकेले नहीं जाना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे रास्ता, चलो प्लेन तो पायलट चला लेगा, ठीक है, बट वहां जाके रिचुअल्स क्या करने हैं, एंड जब मैंने रिसर्च किया था तो एहराम के बारे में पता चला था कि एहराम पहनना होता है, मीकात आने से पहले एहराम पहनना है, कौन सी दुआएं पढ़नी है, क्या करना. बहुत कंफ्यूजन थी. तो मुझे था कि कोई साथ होगा तो एटलीस्ट एक गाइडेंस मिल जाएगा. तो इस चक्कर में मैंने सारे फ्रेंड्स को बोला चलो यार उम्रे पे चलते, चलो उम्रे पे चलते. एंड माई फ्रेंड्स वो वेरी सपोर्टिव. उन लोगों ने अप्लाई भी किया. तो नुमान कहाँ थे तब? नुमान ने भी अप्लाई किया. अच्छा. बट वो नहीं वर्कआउट हो पाया, ठीक है. एंड दैट टाइम ही टोल्ड मी कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये बुलावे पे होता है. बिल्कुल, ठीक है. अल्लाह जिसको चाहे बुलाता है, ठीक है. तो अल्लाह ने तुझे बुलाया है, ओके. तो तू किसी का मत सोच, जस्ट गो, सारी चीजें हो जाएंगी. और मेरे दिमाग में यही था यार पता नहीं कैसे होगा, कुछ गलत हो गया तो, लेकिन ही जस्ट सेड तू जा, ठीक है. डोंट थिंक कि इसको भी बोल दूं, उसको भी बोल दूं, ठीक है. एवरीबडी ट्राइड देयर बेस्ट. नहीं हुआ, यू गो अलोन. और जब मैं अलोन निकला, मैं घर से जीन्स टी शर्ट पहन के निकला था, ठीक है. जब घर से निकला मैंने अल्लाह से दुआ यही मांगी कि अल्लाह तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है, देख लेना बस, ठीक है. एंड आई वेंट टू द एयरपोर्ट और अल्लाह ने मेरी हेल्प एयरपोर्ट से शुरू कर दी. अच्छा. हाँ. आई वॉज लेट एट द एयरपोर्ट बट स्टिल आई मैनेज टू कैच द फ्लाइट, ठीक है. मैं फ्लाइट में बैठा, एज मैंने जीन्स टी शर्ट पहनी थी, मेरे बराबर में एक इंसान बैठा हुआ था, ठीक है. एंड जब फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया तो समझो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और अल्लाह ने मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी, ठीक है. मैं उठा एंड आई वाज लाइक कि वो जो लंबा वाला जुब्बा नहीं होता, आई थॉट मैं वो पहन लूं कि जीन्स टाइट है, ऐसे है तो. एंड आई वाज गोइंग टू चेंज एंड ही सेड बेटा एहराम, द फर्स्ट वर्ड ही अटर इज द बेटा, ओके, कि बेटा एहराम यहाँ से नहीं पहनना होता. तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैं एहराम में पहन रहा, आई एम जस्ट पुटिंग लिटिल कंफर्टेबल क्लोथ्स. एंड देन आई वेंट टू द लैबोरेटरी
changed and came back. When I sit down to him, वहाँ से हम दोनों की बातचीत शुरू हुई, ठीक है. वो भी उम्रे पे जा रहे थे, I was going on उम्रा, और वहाँ पे उन्होंने पूछा आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो बेटा, मैंने कहा जी. And then I told him that I'm reverted. और समझो वो बंदे को अल्लाह ने ही भेजा था. He said, अच्छा आपने होटल बुकिंग करवा ली? मैंने कहा हाँ जी मैंने करवा ली, मेरी होटल ये है. एंड हिज होटल इज जस्ट अक्रॉस द माई होटल. अच्छा, ठीक है. तो मतलब समझो वहां से ही अल्लाह ने मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी. ठीक है. हम दोनों साथ में वहां पे एयरपोर्ट पे भी गए. एयरपोर्ट से मुझे ये था यार पहले तो कैब ढूंढनी है या वो बसेस चलती है जद्दा से लेकर के ये वो. ही सेड मैंने सारी बुकिंग कर दी, तुम मेरी कैब में बैठ जाओ, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. I went with him to उमरा एंड देन वहाँ जब उनका होटल मेरा होटल आमने सामने था, उन्होंने कहा बेटा आप जाओ, जाके फ्रेशन अप होना है हो जाओ. ठीक है, मैं भी फ्रेशन अप हो जाता हूँ, आप नीचे आओ एंड देन फिर हम अपना उमरा स्टार्ट करेंगे. एंड आई सेड ओके. अब जब रास्ते में हम बात कर रहे थे ना, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट. ठीक है, तो मुझे बार बार लू यूज़ करना होता है. ठीक है. एंड ये बात मैंने उनसे शेयर नहीं की थी. ठीक है. बट बीच में जहाँ पे एहराम पहनना होता है, अब मुझे वो भी नहीं आता था एहराम पहनना. ठीक है. ही हेल्प मी टू पुट एहराम, और उन्होंने बताया कि बेटा एक काम करो, पुट योर अंडर गारमेंट्स एज यूजुअल, और आप इसको इस तरीके से लपेट के शावर लेके इन्फॉर्म मी एंड देन आई कम एंड देन आई पुट इट ऑन एहराम फॉर यू. एंड आई एम लाइक ओके फाइन. जब उन्होंने एहराम पहना दिया, फिर उन्होंने कहा अब मैं बाहर जाता हूँ, रिमूव योर अंडरवेयर एज वेल. ओके. एंड आई एम लाइक अच्छा वो भी नहीं पहनना है? देन ही सेड हाँ. एंड आई एम लाइक ओके फाइन. मैंने कहा खुल गया तो? उन्होंने कहा नहीं खुलेगा, डोंट वरीगा. एंड देन हम होटल आ गए, हमने अपना थोड़ा फ्रेशन अप हो लिया, सब हो लिया. लेकिन उस टाइम पे बिकॉज आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, आई वाज अवॉइडिंग वाटर. मुझे था कि यार वॉशरूम आया और कहीं से अगर एक कतरा रह गया और जो एहराम पे लग गया सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब के ना. सो आई वाज नॉट हैविंग वाटर एंड ऑल ऑफ दैट, जो मैंने उनको भी नहीं बताया और उन्होंने ऑब्जर्व भी नहीं किया. लेकिन जब हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया ना, ठीक है, तो वहां पे आबे जमजम होता है. ठीक है. एंड उन्होंने पिया और उन्होंने मुझे ग्लास दिया आबे जमजम था. मैंने कहा मुझे नहीं पीना. तो उन्होंने कहा इस पानी के लिए लोग मरते हैं, यू नो, पीने के लिए, और तुम्हें मिल रहा है तुम पी नहीं रहे हो, व्हाई? मैंने कहा कि तब मैंने उनसे बात शेयर की कि आई एम डायबिटिक पेशेंट, अगर मैंने पानी पिया ना तो मुझे थोड़े टाइम में वॉशरूम लग जाएगा. ठीक है. और मुझे वॉशरूम नहीं जाना ड्यूरिंग उमरा. ठीक है, क्योंकि जाना फिर सब चीजें वॉश करना, अगर गलती से भी कुछ रह गया सब मैसअप हो जाएगा. ही सेड पियो. जाना पड़ा वॉशरूम, कोई बात नहीं, पियो. और जो मेरी सबसे बड़ी हेल्प थी वो अल्लाह ने यहाँ पे ये की कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पागलों की तरह मैंने आबे जमजम पिया है. ठीक है. ड्यूरिंग माई होल उम्रा मुझे एक बार भी वॉशरूम नहीं लगी. वाओ. जोश इतना होता है ना आपको, ना आप थकते हो. मैं मतलब जब हम सफा मरवा कर रहे थे ना, सो वी आर रनिंग एंड यू नो वॉकिंग एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, एवरी रिचुअल हम फॉलो कर रहे, वो मुझे दुआ के साथ गाइड कर रहे. ठीक है. इवन जब हम एंटर हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पहली नजर जब काबा शरीफ पे पड़ती है ना, ठीक है, तो जो दुआ मांगते हो वो मिलती है. ठीक है. ओके. एंड आई एम लाइक ओके. ही सेड बेटा आप एक काम करो, नीचे देखो एंड जस्ट वॉक. जब मैं बोलूँ ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब आप अपनी नजरें ऊपर करना. सो इमेजिन व्हेन आई से दिस, सो आई पुट यू ऑन अ स्पॉट कि जहाँ से काबा शरीफ बहुत अच्छे से एंड क्लियर व्यू में आ रहा है, मतलब कि. ठीक है. सो व्हेन ही सेड दैट एंड व्हेन आई लुक्ड एट द काबा फॉर द वेरी फर्स्ट, आई क्राइड लाइक एनीथिंग एंड देयर वाज नो जजमेंट्स. वहां पे कोई जज नहीं कर रहा था कि ये रो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड आई क्राइड माई होल हार्ट आउट कि ये हुआ. दैट इज द लाइक यू नो, आप अल्लाह के सामने अपनी चीजें रखना शुरू कर देते हो. अल्लाह ये भी हुआ, अल्लाह ये भी हुआ, अल्लाह ये भी हुआ, यू नो. एंड जब ड्यूरिंग द होल उम्रा मैंने पागलों की तरह पानी पिया है, पागलों की तरह. ठीक है. आफ्टर एवरी 2 स्टेप लोग बोलते आबे जमजम जितना पियो उतना कम है, यू नो. सो आई एम ड्रिंकिंग लाइक एनीथिंग. मुझे एक वॉशरूम नहीं लगी, एक वॉशरूम. इवन पूरा उम्रा फिनिश करने के बाद ही टोल्ड मी कि जब हम सर मुंडवाते हैं, ठीक है, ओके, सो यू नीड टू डू दिस एंड देन. सो ही सेड कि कुछ लोग हैं जो यू नो छोटी सी लेंथ कर लेते हैं, बट आई सेड नो, आई एम गोना गो विद कंप्लीट बोल्ड.
سو جب وہ کر دیا تبھی بھی واش روم نہیں لگی, اینڈ آئی ایم اسٹل شاکڈ کہ یار میں نے اتنا پانی پیا ہے, مجھے ابھی تک واش روم جانا کیوں نہیں ہوا. دین وین آئی ریچ ٹو دا ہوٹل پھر جو واش روم لگے. کہتے نا اللہ فرشتہ بھیج دیتے ہیں, اوکے, اللہ اپنے کام یوں بناتا ہے کہ ہمارا کبھی مائنڈ میں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نیت کرو, آپ نیت کرو, آپ کی ہر اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ نیت کرو, رستے میں بناؤں گا, اور اللہ بناتا ہے, اللہ بنا. اچھا میرے پاس نا آپ کے لیے ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. شو سو ہم کوئک پوچھیں گے اور آپ بھی بس ایک دو لفظ میں کوئک اس کا آنسر دیں گے. اچھا, کیا ہر چیز کو پوچھنے کا تصور آپ نے کبھی حد سے زیادہ محسوس کیا تھا؟ ہاں. اچھا, کیا مورتی کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دل مطمئن ہوتا تھا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا. کیا ذات پات کا نظام آپ کے نزدیک نیچرل تھا؟ لا, اٹ واز ناٹ نیچرل. اوکے, کیا ہندو دھرم میں کوشچن ریز کرنے کو بڑھاوا دیا جاتا ہے؟ لائک کہ آپ کوئی بھی کوشچن پوچھنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک, ٹو کریٹیسائز لائک وائی دس تھنگز آر ہیپننگ ان آور ریلیجن. ہاں, وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کوشچن پوچھ سکتے ہو, بٹ وین یو آسک کوشچن اینڈ وین یو ٹیک اے اسٹینڈ فار اٹ, تو یہ مانتا ہے یہ کتنا اوور ہو رہا ہے نا, یہ بہت زیادہ اوور بننے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا, ہندوازم میں اتنی زیادہ رسمیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کبھی فیل ہوتا تھا دس از ٹو مچ؟ آلویز آلویز. کئی بار یہ ہوتا تھا کہ یو نو وین مائی مدر اسٹارٹیڈ پریئنگ, وہ 15-20 منٹ 1 گھنٹہ چلتی رہتی تھی, اینڈ آئی ایم لائک یہ کب ختم ہوگا. اسلام میں آ کے کیا سب سے پہلے دل کو سکون ملا؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور جو پہلا سکون تھا جب میں نے ویری فرسٹ ٹائم کعبہ کو دیکھا, دیٹ واز مائی فرسٹ سکون. کیا ایک اللہ کا تصور آپ کو زیادہ واضح لگا, مطلب لائک یو ور سیٹسفائڈ کہ ایک خدا ہے؟ یس یس, 100%. 100. پھر دوبارہ تصویر دیکھنے کا کبھی نہیں سوچا؟ کبھی نہیں سوچا, کبھی نہیں سوچا, کیونکہ جو ایکسپیرئنس مجھے عمرہ میں ہوا اس کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میرا اللہ ہے اور میرے آس پاس ہے, آس پاس ہے. اچھا, جیسے ہندوازم میں ہم سامنے مورتی کو رکھ کے پوچھتے ہیں, اور آپ کو لگا کہ لائک اللہ کے لیے تو مجھے کسی بھی چیز کو سامنے نہیں رکھنا, یہی تو میرا مین کنسپٹ تھا کہ میں نے کس کو آگے رکھنا ہے, اور میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ مجھے کسی کو آگے نہیں, اللہ میرے آس پاس ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہوں, ایگزیکٹلی, جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو, اور یہ بات میں دوں گا. ہم کافی انسان ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جب ہم ان سے بہت ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, اور آئی وڈ سے انسانوں سے نہیں, اللہ سے ایکسپیکٹیشن رکھو, بالکل آپ کی پوری ہوگی, بالکل, آپ اسے مانگو, وہ نہ دے تو بتاؤ. آپ کو لگا کہ اسلام از اے ایکولیٹی, دا ریلیجن آف ایکولیٹی؟ یس, 200%. جب میں نے دیکھا سب ایک صفحے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے, ایون جب when I went for the عمرہ, وہاں پہ تو جو چیزیں میں نے نوٹس کی ہے, مطلب کہ ٹھیک ہے, وہاں پہ everybody is equal. جب آپ قبر میں جاتے ہو everybody is equal. کیا قرآن کو سمجھنا ایزی تھا؟ میرے لیے یہ 2 چیز تھی کہ ایک, کافی لوگ ایسے میں نے دیکھے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتا, جی ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے ہوتے جو میں نے سوچا کہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے, It's a book of guidance. It's a book of guidance. آپ اس لینگویج میں پڑھو کہ جو آپ کی کمفرٹیبل لینگویج, جس میں آپ کو سمجھ آئے. ہاں, اوکے, کہ جیسے شروع میں جب ہم پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, اوکے, تو what does this mean, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے, پھر میں نے کیا کیا کہ چلو اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے, پھر سمجھ آتا ہے کہ اوکے what does this mean, you know. تو قرآن, پورا قرآن اسی پہ ہی ہے. بالکل. کیا اسلام میں سوال اٹھانے کی آزادی ملتی ہے؟ یس, گڈ. کیا سچ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ پرسنل لائف میں دیکھی جائے تو ہاں, سچ کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کیا آپ اپنے فیصلے سے مطمئن ہیں؟ 200%. میں بہت مطمئن ہوں, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آن مائی ڈیسیژن.
and all credit goes to Noman and my family. अब तो मेरा दिल कर रहा है कि नुमान को मिलूं मैं. Definitely. अगर आपको कभी मौका मिले वापस जाने का. No. Never. No. क्या इस्लाम ने आपकी जिंदगी का मकसद वाज़ेह किया है कि व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ? आई वुड से यस. ओके, काफी हद तक कुछ कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाती है. ठीक है, यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ. या अच्छा, आप कुछ लोग जो जिस रास्ते पे आप चले हैं, अगर कुछ वो लोग उस रास्ते पे अभी हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यस. द फर्स्ट मैसेज इज नेवर लूज अ होप. ठीक है, अगर आप हिंदू फैमिली से हो या ब्राह्मण हो या जो भी हो, ठीक है, ओके, मुसीबतें आती है, ठीक है, बट व्हेन यू कैरी इट ऑन, ठीक है, उस पर भरोसा रखो, वो आपके लिए रास्ते बनाएगा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइक एक रात में ही यू नो मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है, कि इतनी चीजें इतनी आसान हो जाएगी, मतलब कि ठीक है. तो जो होता है ना, अल्लाह करता है, वो अल्लाह खुद नीचे नहीं आता, यू नो, पर वो आपके लिए रास्ता बनाता है. रास्ता बनाते हैं, बिल्कुल. यू जस्ट हैव टू फॉलो द पाथ. ठीक है, yeah. एक बार अगर चल पड़े हो ना, ठीक है, मुसीबतें हर चीज में आती है, यू नो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या आपकी वर्क प्लेस हो, या किसी भी चीज हो. ठीक है, ओके. जो ये चीज आई वुड से आई लर्न फ्रॉम आमिर हाशमी. ठीक है, उसकी भी करियर में यू नो वेयर ही इज राइट नाउ बहुत सारी मुसीबतें आती है. ठीक है, ओके, पर वो लड़का हिम्मत नहीं हारता अपनी. ठीक है, वो लड़ता है, बिल्कुल. ओके, वो अपनी बस्किंग में भी, चाहे वो पुलिस वाले आ जाए या कोई भी आ जाए, वो लड़ता है. ठीक है, होता है थोड़ा सैड होता है, पर वो गिरता है फिर उठता है, ठीक है, फिर आगे चलता है. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, कि मुसीबत आती है, ठीक है, आप गिरोगे, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, बट उठो, यू विल गेट इट. मैं उन्हीं के थ्रू आपसे मिली थी, और जब आपने लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट एंड यू केम टू मी स्पेशली एंड यू सेड कि मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, और इतने प्यार से आपने मुझे कहा, और उसके बाद हमारी बस ये छोटी सी मुलाकात थी, दैट्स इट. उसके बाद फिर हम दोबारा एक जगह मिले, और मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, एंड देन यू टोल्ड मी योर स्टोरी, एंड आई सेड वाओ, लाइक लिटरली कि आपको आना चाहिए. बिकॉज बहुत से लोग हैं जो इस कंफ्यूजन में हैं कि मैं क्या हूं, मुझे क्या बनना है, या मेरे लिए क्या सही रास्ता है, या मैंने रिवर्ट होना है. क्योंकि इस टाइम पे फितना बहुत ज्यादा है, बहुत फितना है, जो हम एक्चुअली इसको टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं तो बस ठीक है. लेकिन अगर इस टाइम पे हमें कुछ चुनना होता तो कितना मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता. और आपने इस टाइम में अपने आप को इतने साल दिए, आप मुस्तहकिम रहे, आपने रास्ता चुना और उस पर कायम रहे. अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से इतनी खुशी होती है. और मैं अपने देखने वालों को यही कहना चाहूंगी कि अगर कभी आपको भी लगे कि आप किसी मुश्किल में हैं, और जैसा कि इन्होंने एक्सपीरियंस किया, अच्छा, इसका क्रेडिट मैं मायरा खान को भी दूंगी. आपको पता है उसको भी कितना क्रेडिट, अल्लाह ताला उनको भी इतना सवाब देंगे कि उनकी एक वो एक्ट देख के एक नॉन मुस्लिम रिवर्ट हुआ. ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर हर, जिसने वो स्टोरी लिखी, जिस तरह से उन्होंने उस स्टोरी को इतना अच्छा, उस कैरेक्टर को इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपके दिल में ये बात आई कि मैं भी अल्लाह से कुछ मांग के देखूं. तो ये छोटी सी अप्रिसिएशन हमारी मायरा खान के लिए भी है. और जो लोग इस रास्ते पे हैं और अगर उनको कोई कंफ्यूजन है और अगर वो गाइडेंस भी चाहें तो वो उमर से कांटेक्ट कर सकते हैं. मोस्ट वेलकम. बिल्कुल. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप चाहते हैं, आप उमर से कुछ और बातें पूछना चाहते हैं, उनकी कोई और स्ट्रगल्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा. हम उमर को एक दफा फिर से बुला लेंगे. अगर कोई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज को लेके तो उनके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हों. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ और इसी तरह बहुत सी खूबसूरत स्टोरी के साथ मैं दोबारा से आऊंगी. अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज.